मेघ मध्य केते दूर पर्यंत तार मध्य सीमा नहीं। तापरे दाऊद कहउछंती वायु को आपणार दूत करियछ। ये वायु मध्य को पर्यंत रहिछि ता मध्य माने आमान को परमेश्वर एक प्रकार महान परमेश्वर और भयंकर परमेश्वर और इतने महान परमेश्वर जेतेबेला आमे चिंता करू कहवा मात्र सृष्टि करिसंती आ प्रत्येक जीवन तांकरी कष्ट यहीपरि सर्वशक्तिमान ईश्वर ये क्षुद्र मनुष्य मान को चिंता कले तो धूଳି मध्य क्षुद्र मनुष्य मान को परमेश्वर प्रेम करती। तेरे आसतु आम दयामय प्रेममय प्रभुकर गौरव प्रशंसा करवा। आज उपासना केवल तांकरी संतोषजनक सेवा हो सत्य और आत्मारे तांकर सेवा उपासना करवा। से निमंते आम माने प्रारंभ रे परमेश्वर वाक्य को अध्ययन करवा एवं आज उपासना को आम प्रत्येक सप्ताह भाया आज आम माने गीत संहिता तार 36 आज आम 11 ठारू 20 पद पर्यंत अध्ययन करी परमेश्वर गौरव करवा। पुणी से मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे शिल्प सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर। कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे प्रांत से अपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर। कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराज गण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर। कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी हिमोरियो मान को राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी बाबेलर राजा ओकु बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रभु ये वाक्य रे पुणी श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पान। वर्तमान आमाने प्रार्थना करबा मान को प्रार्थना रे पठाई नेबे। ए समय मधरे अनुरोध करे आमान को गहन रे अछंती सुनीता को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे आमान पठाई। जूम मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक प्रभु को दासी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसंतु प्रार्थना करिबा। अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम से पवित्र नाम को धन्यवाद दिए गौरव करे संभ्रम करे स्तुति वंदना करे बापा तुम्हें दया कल अनुग्रह कल पुणी प्रभु एक सप्ताह प्रभु आमान को जीवन रे देल बापा गो आज दिन रे तुम चणतल को आसवा निमंते प्रभु आमे केते भौणी माने अनेक दूर दूरंतरु प्रभु ए ऑनलाइन माध्यम रे जुड़ित अच्छु बापा गो ए उपासना जेपरि प्रभु आम आरंभ रु शेष पर्यंत तुम उपस्थिति रे करि परिबु सेपरि आमान को जीवन रे तुम्हें प्रभु कार्य कर तुम उपस्थिति आमान को जीवन रे दियो आज निमंते जो मान को तुम्हें प्रभु आज बाछी अछ तुम कार्य निमंते प्रभु से मान को तुम चरण तले दे अछि जो भौणी प्रभु गो वर्शिप करबो बापा गो से भौणी को प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर से जेपरि कि प्रभु गो आज उत्तम भाव रे प्रभु गो तुम आराधना रे कढ़ाई नहीं पारिबो प्रभु सेपरि तुम्हें साहाय्य कर अनुग्रह कर आगम दिन मान को मध्य प्रभु गो एई परि प्रभु ताको तुम्हें व्यवहार कर सेपरि प्रार्थना करे बापा गो जो भौणी को प्रभु आज वाक्य पठन निमंते बाछि अछ बापा गो से भौणी को मुख पात्र तुम्हें हो जेपरि तुमर गभीर वाक्य रे से पढ़ी प्रभु आमान को सुनाई पारिबो तुमर वाक्य रे आमे प्रभु श्रवण करी बुझी प्रभु तुमर वाक्य को पालन करी आगो को बढ़ी पारिबो प्रभु सेपरि तुम्हें साहाय्य कर एवं प्रभु जो मध्यस्थ प्रार्थना थी बापा गो प्रत्येक अंक प्रार्थना तुम्हें श्रवण करी प्रभु आमान को प्रभु तुम्हें फल प्रदान कर बापा गो आ जो मैंने साक्ष्य देवे बापा गो से साक्ष्य द्वारा तुम्हें गौरव हुओ एवं प्रभु आगामी दिन मान मध्य प्रभु जेपरी अधिक रु अधिक प्रभु तुम निमंते प्रभु साक्षी स्वरूप प्रभु छिड़ाई तुम निमंते साक्ष्य दे पारिबे प्रभु सेपरि तुम्हें साहाय्य कर
प्रत्येक प्रार्थनार विनती अनुरोध को तुम चरण तले रखुअछि बापा को समस्त प्रार्थना तुम श्रवण कर एवं प्रभु आज निमंते जो दासी को तुम्हें बाछि अछ तुम वाक्य प्रदान करने निमंते हाँ प्रभु आम मान आत्मिक जीवन रे प्रभु तुम से वाक्यर प्रभु आज प्रभु भोकिला अच्छु तृषित अच्छु बापा गो तुम वाक्य दे आम मान को प्रभु आज प्रभु प्रतिपोषण कर जेपरी प्रभु तुम वाक्य प्रभु आम श्रवण कर प्रभु आग को बढ़ी पारिबु से तुम दया कर अनुग्रह कर जो भणी प्रभु लीड करूछंती से भौणी की प्रभु बहुल रूपे तुम्हें आशीर्वाद कर प्रार्थना आरंभ रु शेष पर्यंत तुम उपस्थिति दे तुम्हें गौरव पाओ बोले क्षुद्र बिनती जीशु नाम मागुछि आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आरंभ प्रार्थना रे आज उपासना को परमेश्वर हस्ते दासी मान को परमेश्वर हस्ते समर्पित करी आरंभ प्रार्थना रे बढ़े नहीं प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आम माने परमेश्वर को गौरव प्रशंसा करवा प्रभु आम मान को जीवित रखिछंती आ से चाहती आम मान को हृदय तांकरी गौरव प्रशंसा करू कारण से जे आम मान को सर्वेसर्वा तेबे वर्तमान आम मान को आराधना रे पढ़ाई नेबे ए समय मध्य आह्वान करे आम मान को गण रे जड़ित अछंती मिसेस सुचिता सागर संकट आराधना रे प्रत्येक को ईश्वर को निकटवर्ती ए समय होशिया प्रभु को सर धन्यवाद हो आज जूम रे उपस्थित ओमेन फेलोशिप रे जते जण उपस्थित अछंती प्रत्येक को संध्या समय ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए पुणी मु अयोग्य को सुजोग देइथिबा हेतु ओमेन फेलोशिप रो आयोजक मध्य हृदय सहित कृतज्ञता ज्ञापन करे। प्रभु गौरव प्रशंसा पाइबा परमेश्वर महिमान्वित परमेश्वर प्रशंसा निवासी मोर सदा प्रभु शुभुची वॉइस वॉइस आसुची मोर प्रशंसा निवासी सदा प्रभु मनुष्य मुखर से नित्यंत प्रशंसा पाया पाई तांकर योजना इच्छा तेणु आमाने स्वर कंठ नथिले मध्य प्रभुंकर उद्देश्य रे गीत गान करे तांकर गौरव करबा प्रथम से महिमान्वित परमेश्वर आमान को सुरक्षा करी बंचाई छथि तांकर प्रेम तांकर दया आमान को पई अशेष तेणु आसंतु आमाने प्रभुंक गौरव निमंते गीत गान करबा। आहे प्रभु दयामय तुमे महान हे आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान हे आहे प्रभु दयामय तुमे केड़े महान हे आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान हे हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना तुमे मंगलमय तुमे अनादि अनंत तुमे सर्वशक्तिमान तुमे नित्य जीवित तुमे मंगलमय तुमे अनादि अनंत तुमे सर्वशक्तिमान तुमे नित्य जीवित कल प्रभु पाप क्षमा दिय तुम अनुग्रह दान आहे प्रभु दयामय तुमे केड़े
महान हे। आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान हे। तुमे निराश जीवने तब आशा भरी देल अशांत मन रे तुमे सांत्वना देल तुमे निराश जीवने तब आशा भरी देल अशांत मन रे तुमे सांत्वना देल अभाव आम करिल दूर रोगरु तुमे आरोग्य करिल आहे प्रभु दयामय तुमे महान आहे प्रभु क्षमामय तुमे केड़े महान हे। हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आम को आशीर्वाद करी समस्त विषय से जीवन रे बंचई तेणु तांको महानामर गौरव प्रशंसा करू करू पुनर्बार आयो एक गीत गान करबा तांकर प्रशंसा करबा। महान परमेश्वर आमकर अजणातरे आमको सुरक्षा करी से रक्षा करबा परमेश्वर साहाय्यकारी आमकर परमेश्वर अयोग्य हेले मध्य तांकर प्रेम आमनको पाई केते अतुलनीय केते गभीरता अटे। आसंतु आउ एक गीत गान करी तांको नाम स्थापन करबा। उद्धार कर हे प्रभु कर मते उद्धार उद्धार कर हे प्रभु कर मते उद्धार सुन हे डाक मोहर सुन हे डाक मोहर सदा प्रभु हे नेउछि शरण तुमरी चरण उद्धार कर हे प्रभु कर मते हर अटल अनंत तुमे दृढ़ शैल मोहर बळी हेल प्रभु तुमे परित्राण पाई मोर अटल अनंत तुमे
ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ମୋର ବଳି ହେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୋର ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ଶତ୍ରୁ ଜାଲରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ଜୀବନ ବିତୁଛି ମୋର ଏହି ପାପ ସଂସାରେ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ନିଜ ଅପରାଧରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି ମୋର ଏହି ପାପ ସଂସାରେ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୀଣ ନିଜ ଅପରାଧରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ପରିତ୍ରାଣ କର କରୁଣାରେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ହେ ଶୁଣ ହେ ଡାକ ମୋହର ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ନେଉଛି ଶରଣ ତୁମରି ଚରଣେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ କର ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ ସେ ମତେ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି କେଡ଼େ ପ୍ରେମ ସେ ମତେ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଭଏସ ଆସୁନି ବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କଲେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ରିଡିଂ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ଟୁନୁ ଲିମା କଥା ଆସିବେ ବାଇବଲ অধ্যয়ন। জুম উপস্থিত সব মা ভৌনিকে মো খ্রিস্ট প্রেমে নমস্কার। নমস্কার। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আজকে আমায় এই সুন্দর সুযোগ প্রভু করে দিয়েছেন। আর বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই আমাদের সমস্ত সকল আমরা যতগুলো উপস্থিত হয়েছি আমাদের সকলকে প্রভু আশীর্বাদ করুক এবং আমরা প্রভু আরাধনা প্রশংসা করব। আজ আসুন তো আজ বাইবেল রিডিং এ গীত সংহিতা 32। ধন্য সেই যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে। ধন্য সেই ব্যক্তি যাহার পক্ষে সদাপ্রভুর অপরাধ গণনা করেন না ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই। আমি যখন চুপ করিয়াছিলাম আমার অস্থি সকল ক্ষয় পাইতেছিল, আর কারণ আমি সমস্ত দিন আর্তনাদ করিতেছিলাম, কারণ দিবারাত্র আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী ছিল। আমার সরস্বতী গ্রীষ্মকালে শুষ্কতা পরিণত হইয়াছিল। আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ আর গোপন করিলাম না। আমি কহিলাম আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব, তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে। এর জন্য যখন তোমাকে পাওয়া যায় প্রত্যেক সাধু তোমার কাছে প্রার্থনা করুক। অবশ্য জলরাশি প্লাবন হইলে তাহা তাহার নিকটে আসিবে না। তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সংকট হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে, রক্ষা গীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবে। আমি তোমাকে বুদ্ধি দিব ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাইব। তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব। তো তোমরা অশ্বতলের ন্যায় হইও না, যাহাদের বুদ্ধি নাই, বলগা ও লাগাম ভূষা রূপে পড়াইয়া তাহাদেরকে দমন করিতে হয়, নতুবা তাহারা তোমার নিকটে আসিবে না। দুষ্টদের অনেক যাতনা হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর হতে নির্ভর করে সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে। ধার্মিকগণ সদাপ্রভুতে আনন্দ করো, উল্লাস করো। হে সরল চিত্ত সকলে, তোমরা আনন্দ ধ্বনি করো। প্রভু এই পবিত্র বাক্যে আশীর্বাদ করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ। এই অধ্যয়ন দ্ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭର୍ସ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମେମୋରି ଭର୍ସ କରିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. ପରେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଗାଲାତୀୟ 4:4। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ କହିବା ଗୀତ ସଂହିତା 33:13 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରକ ଅଟେ। ଏବ୍ରୀ 4:12 ପଦ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ Praise। ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେମାନେ ତୁମର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। धन्यवाद आपको। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। परमेश्वरଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ ରଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିମନିର ସମୟ। ଆଉ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ନାତି କାଲି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମଝିରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବହୁତ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ସେ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହଉ। ଆଉ ସେ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇ ବଢିବ। ପୁଣି ତା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଚିନ୍ତିତ, ତା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଏଡ୍ଲା ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛୁଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବାର। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଏସବୁ ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟ ପାଇଥିବାରୁ ଜୀବିତ ରହିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେତେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଆଭାମୟୀ ବିଷୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗର, ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କର ନାତିଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ। ସେ ଛୁଆର ବାପା ମା ଅଜା ଆଈ ଆଉ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ସିଷ୍ଟର ସୁଚିତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ପଢା ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ରହିଲା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁଡାଏ ଝିଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ,
ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବାକୁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆବରିବା କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଳକ ପାଳକ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ଭାବନା ନେଇ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯୋଉ ନିବେଦନ ନେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯାହାର ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ମାଗୁଣୀ ଅଛି ସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ଯୋଉ ନିବେଦନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ। ଆଉ ସେ ପିଲାର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ 1 ବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ତୁମରି ପିଲା ରୂପେ ବଢି ଉଠିବା ପାଇଁ ତାର ପିତା ମାତା ତାର ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଲାଗି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚାଲିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ପରାକ୍ରମ, ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁ କୋ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଭାର ତୁମ ହାତ ଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସାନ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସବୁ ଭାର ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ତାର ଦେହ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ରଖ, ଖାଇବାରେ ପ୍ରଭୁ ପିଇବାରେ ଯାହା କରିବ ସବୁଥିରେ ତୁମେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତାର ପିତା ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାର ଅଜା ଆଈ ସାନ୍ତମା ସାନ୍ତାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ପରିବାର ଆଉ ଯାହା ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କାଲି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ଅବିକା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଡନା ଆସିଛି, କେତେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆଗ ବଢିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ଯେପରି ପିଲା ଆହୁରି ତୁମକୁ ଲାଗି ଧରି ଚାଲିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ ସବୁ ଭାର ତୁମ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ ତୁମେ ଯେ ସମ୍ଭାଳିବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମନ୍ଦ ସଙ୍ଗୀ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ଦୂରରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରତା ରଖି ଚାଲିବେ ଆଉ ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ବଢିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ତୁମେ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିପରି କଣ କରିବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ମାତା ପ୍ରଭୁ। କେମିତି ବୋଉ ଆଣିବୁ, କେମିତି ଜୋଇଁ ପାଇବୁ, ଏଇ ସବୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାର ତୁମ ଉପରେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ନମ୍ର ହେଇ ପଡିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ମା ମାନେ ଆହୁରି ତୁମ ପାଖରେ ପଡିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତୁମେ ସହ ଚାଳକ ପାଳକ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ମନ୍ଦ ପଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା କେତେ ଭଲ କାମ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ମନ୍ଦତା ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ବୁଲଉଛି ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଶୈତାନ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମରି ପିଲା ରୂପେ ପଢିବେ, ତୁମରି ପିଲା ରୂପେ ବଢିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ସବୁ
प्रकार पराक्रम रक्षा कर प्रभु केवल रक्षा करता तुम्हें प्रभु आमे तुम चरण तले आम पिला मानक रखिदेलु प्रभु आमर कौन बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं पिला चलवा प्रभु तुम्हें से आम प्रत्येक ज्ञान बुद्धि दी आम पिला जब उत्तम पिला रूपे बढ़ी उठे शैतान पराक्रम रक्षा पाई चलिए से प्रकार तुम्हें दया कर इस जिते जन माँ बसी प्रत्येक माँ मान को आहरी तुम चरण तले आंठे तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक अवस्था प्रभु तुमको धन्यवाद दे चलिया तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आम प्रार्थना शुणिच आई अनुसार आमको तुम्हें आशीर्वाद करुच से विश्वास तुम चरण तले पड़ी तुमको धन्यवाद दौच प्रभु जीशु नाम ये छोट भिक्षा मागुची आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी समस्त अनुरोध विषय धन्यवाद विषय जना कर प्रार्थना कर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको पूर्ण भाव आशीर्वाद कर बर्तमान पुनर्बार आम मैंने आ गोटे विषय नहीं प्रार्थना करवा आम मान गहन अच्छा मिसेस सुललिता आंध्र सिस्टर अच्छा मिसेस सुललिता आंध्र प्रेज द लॉर्ड। हाँ नमस्कार दीदी नमस्कार। नमस्कार प्रार्थना अनुरोध रखुची प्रार्थना करेंगे ये दिन मानक अधिक वर्षा होची जो माने झुपड़ी घरे अच्छी बस्ती मानक रोड साइड रोचंती जो माने अभाव रे अच्छी से मानक निमंते विशेष कर प्रार्थना प्रभु से मानक समस्त साहाय्य करंतु सुरक्षा प्रदान करंतु आवश्यकता दियंतु से निमंते प्रार्थना करिवे पुणी आज प्रभु मनोनीत करथिबा दासी को निमंते आनुथिबा वाक्य निमंते प्रार्थना ए दुई गुटे विषय प्रार्थना प्रथमे प्रभु जीशु को धन्यवाद देवा संगे संगे जूम उपस्थित समस्त मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसतु आम मैंने प्रार्थना करवा मो सहित आपण मैंने मन मन प्रार्थना करंतु ए दिन मानक भयंकर वर्षा चली विभिन्न स्थान रे बन्या बात्या होउची सेतु आमे समस्त मिलमिशि प्रार्थना करवा। पवित्र पवित्र मंगलमय जीशु बापा तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि प्रभु प्रभु आमानकर जीवन रे नूतन दिन देखिल से धन्यवाद देउछि प्रभु ए जाई तुम्हें आमान को सर्व प्रकार अमंगल विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान फांदरू उद्धार करी प्रभु जीशु आम प्रत्येक परिवार को पिला मान को स्वामी मान को पुणी प्रियजन मान को तुम्हें सुरक्षा दे आनीच से धन्यवाद दे प्रभु तुम्हारी पद तले प्रार्थना करुची आम जेते एठार उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करियछ बोली धन्यवाद देछि। हे प्रिय प्रभु ए समय प्रभु ए दिन मानकर प्रभु जीशु प्रकृतिर जो कहर चली अच्छी बापा हाँ प्रभु भयंकर वर्षा रे प्रभु अनेक स्थान रे प्रभु बन्या बात्या चली अच्छी अनेक धन जीवन नष्ट हुअछि घर द्वार नष्ट हुअछि अनेक प्रभु खाइबा पीवा पिंधिबा रहिबा पाई पारु नाहंती प्रभु तुम्हें दया करी से दुखी रंखी गरीब दीनहीन लोक मानकर सहवर्ती परमेश्वर हुओ बन्या बात्यारे डूबीथिबा गृह मध्य लोक मानकर सहवर्ती हुओ विपदरे पड़िथिबा लोक मानकर सहवर्ती हुओ समस्त समस्या रु समस्त दुख क्लेश रु रोग संकट रु हाँ समस्त अभाव रु से मन को उद्धार कर बोली प्रार्थना करुअछि बापा। हाँ प्रभु उपयुक्त पागटिए प्रदान कर प्रभु सारा देश रे सारा पृथ्वी रे तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें दया कर हे यीशु बापा तुम्हें दया कर विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार रोग मध्य आसी जाए प्रभु ए बन्या बात्या जोगु सेथुर मध्य प्रभु तुम्हारी लोक मान को तुम्हें उद्धार कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु प्रार्थना करुछि आज हाँ प्रभु जो भक्ति महाशय को हम मान को निमंते तुम्हें बाछी अछ प्रभु तांको बहुल भाव तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हारी आत्मा रे अभिषेक कर प्रभु तुम्हारी मुख निर्गत वाक्य कहवा पाई तुम्हें सामर्थ्य प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछि आमे जेते श्रोता एठार उपस्थित अछु जो माध्यम रे आम प्रत्येक मध्य प्रभु तुम्हारे वाक्य सुनिबा पाई प्रभु जीशु अपना हृदय कर्ण को तुम्हें परिष्कार कर बोली निवेदन करुछि एही समस्त प्रार्थना विनती प्रभु अनुरोध तुम्हारी पद तले रखुछि पिता तुम्हें सुनियछ बोली धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मागुछि पिता आमेन। बिंदु भौणी तमर
म्यूट हो जाइए। सरी बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आ समस्त विषय बोझर सहित प्रभु निकटवर्ती कराई प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आज क्विज हो पारिबनी से सुशीला अन्य स्थान रे अछंती से कार्य रे अछंती तेणु आज क्विज हो पारिबनी ठीक अछि वर्तमान माने आगो को बढ़िया वर्तमान वाक्य सुनिबा समय आज वाक्य परिवेशन करबे प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी वाक्य जे आम रूपांतरित करिथाए संशोधन करिथाए तेणु आम माने वाक्य प्रति अधिक मनोयोग हेलु आ वर्तमान वाक्य आम परिवेशन करबे प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी प्राय आम माने प्रत्येक जानू आ प्रभुଙ୍କ वाक्य आम गहना मध्य केते दिन शेयर करछंती उपदेश देछंती साहित्य करछंती शिक्षा प्रदान करछंती पुणी विभिन्न स्थान मानकर ऑफलाइन ऑनलाइन मध्ये प्रभुଙ୍କ सेवारे व्यवहार भी आसुछंती आ प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी ए समय मध्ये आह्वान करे मिसेस बबिता पानी फ्रॉम खोर्धा आग को आसीबे वाक्य द्वारा मान पठाई ने ए समय होचे आपनकर मिसेस बबिता ऑन करंतु भाउज ऑन करंतु भाउज ऑन करंतु हाँ। ऑन कर उपस्थित प्रत्येक मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार नमस्कार शुभा जाउची हां भाउज सुभाले आ प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो सुंदर सुजोग पाई आज अनेक लोक अछंती सुजोग पाई पार नांती किंतु प्रभु हमन को एक पृथ्वीकृत जीवन काटिबा को देले जो द्वारा कि आमे एई समय तांकर पद तळे आमे बसी अछु तेणु प्रभु को नाम रे बहुत गौरव प्रशंसा संभ्रम हो प्रभु को नाम उच्चीकृत हो आ जो भौणी मते आ मने पके प्रेम करी सुंदर सुजोग देले तांको मु धन्यवाद दिए ईश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे जे प्रोग्राम कंडक्ट करछि तांको मध्ये मु धन्यवाद दिए आ जो माने ए दायित्व समस्त को मु धन्यवाद दिए समस्त को मो नमस्कार मो परिवार तरफ नमस्कार वाक्य कहबे एमती किछि नुह मोर नेटवर्क रहउनी जाउची जनु करी मो ऑफिस रे डिस्टर्ब हो कई घर को आसिले किंतु घरे मोर नेटवर्क नाही ऑफिस रे बहुत व्यस्त रे काम समस्त करूछनी तेणु मो एठी चाली आसी क्षमा करिवे जदि नेटवर्क मझिरे मझिरे टिके रहि जाय मते क्षमा देबे आसंतु वाक्य निमंते आम बिंदु भौणी पदे प्रार्थना कर देबे तापर आमे आगो को जिबा प्राणर प्रियतम जीशु आपा तुम पवित्र मोहन नाम को धन्यवाद होछु प्रभु तुमको दया कल अनुग्रह कल आशीर्वाद कल ए सुंदर समय प्रदान कल प्रभु तुम चरण निकट रे बसी तुमर सेवा उपास करिया पाई सुंदर समय देख पारे तुम पवित्र मोहन नाम को धन्यवाद दिए प्रिय प्रभु एठारे माने जोग देई बसु बसु मोर आराधना करिछु वाक्य ध्यान करि अछि प्रभु महान पिता परमेश्वर ए समस्त माध्यम दे तुम गौरव पाइछ धन्यवाद दोछु पुनर्बार ए समय को तुम करे दोछु विशेष करी आजन को निमंते प्रिय प्रभु जो वाक्य प्रभु से आमान को कहबे तुमे दया करी तांको हृदय मध्य तुमे प्रवेश करो संपूर्ण भावरे प्रभु तुमे तांको पवित्र करो प्रिय प्रभु तुमर वाक्य तांको मुख द्वारा कहया पाए तुमको सहायता करो जो माने प्रत्येक बसी अछि प्रभु तांको दया अनुग्रह करो से पवित्र वाक्य हृदय मध्य रखिबु कार्यकृत हेबु अन्य मानक मध्य कहबु से करी विशेष कर तुमरी दासी को तुम जाओ जाओ एवं प्रभु तुम्हें तार सहवर्ती परमेश्वर हुआ आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें समस्त विषय तुम्हें तांको आयत्ताधीन कर बोली यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ प्रार्थना आमेन बहुत धन्यवाद हम माने समस्त वाक्य आजिकाली समस्ते कहूँ समस्ते शुणुचु समस्ते जानू बहुत वाक्य रे आमे प्रखर अच्छु बहुत सुंदर भाव आज वार्षिप कले जो भौणी बहुत सुंदर भाव से वार्षिप कले पवित्र आत्मा कर्तृत्व पुणी बहुत सुंदर भाव प्रार्थना है आ बिंदु भौणी बहुत सुंदर भाव प्रोग्राम को कंडक्ट करुछंती आ जो माने आमे उपस्थित रहू तांकर कंडक्ट को आमे बहुत भल लगे बहुत सुंदर सिंपल रे आ शांत बहुत सुंदर क्वाइटली जो कथा बहुत नम्र सहकार से आम को कढ़े नौकरी आम आज अल्प किसी विषय आम चिंता करवा जहाँकि प्रतिदिन पढ़ुचु शुणुचु जाचु आम है आम संडे स्कूल पढ़ी आसचु आपण मैंने खोलिए मार्क 4 पर्व 35 रु 41
ମାର୍କ 4 ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆଉ ଭିଡିଓ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୋର ସେମିତି ହେଇଛି। ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଯେପରି ଥିଲେ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୌକା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା। ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛମଙ୍କରେ ମୁଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁନିହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ଏ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? এই ପଠିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼, ପବନ, ବର୍ଷା ଆସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପବନ ଆସିବ, ବର୍ଷା ଆସିବ, ଆଉ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ, ଘରେ ରହିବୁ। ପୁଣି ଘରେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ବନେଇକି ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା କି ଛୁଟି ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳନ୍ତା, ଘରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ବନେଇ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଝଡ଼। କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆଉ ଝଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଇ ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଝଡ଼ର ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଝଡ଼ ଆସିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସେ, ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ଷତି, ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଯାତ୍ରାର ଅଧା ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ଝଡ଼ ଆସେ, କ'ଣ କରେ, ଆମେ ଡରି ଯାଉଥାଉ, ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଉ। କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମ ପରିବାର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିଥାଉ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଆମେ ଭଲରେ ଖାଉ, ଆଉ ଭଲରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁ, ଭଲରେ ରହୁ, ସବୁ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପର ଜୀବନଟା ଆମର ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, 5ଟି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ, ସନ୍ତୁଳନ ନଥାଏ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଉ ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଝଡ଼ କହିଲେ ଆମେ ଖାଲି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା, ପବନ, ତରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାନି ଏଠି। ଆଉ ଝଡ଼ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ, ତାହା ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସେ, ଆମେ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଉଯାଉ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ଆମେ ବିହୋଳ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଭୟ କରୁ, କି ପ୍ରକାର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆଉ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଝଡ଼ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଳହ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଣି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଝଡ଼ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆମେ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରୁଛୁ, এটা ସମୁଦ୍ରର ଝଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଝଡ଼କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହଉ, ଆମେ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଉ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ବିଚଳିତ ହଉ, ଆଉ ରାଗି ବି ଯାଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଢେଉ ଯେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା,
ଆଉ ସେଦିନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କ 1 ପର୍ବରେ ଆଉ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଥିଲା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି 9 ପଦରୁ 20 ପଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା। ପୁଣି 21ରୁ 28 ଦେଖିବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତର ଆରୋଗ୍ୟତା, ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ, ଗାଲିଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର, କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତା, ପକ୍ଷାଘାତୀର ସୁସ୍ଥତା, ଲେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଉପବାସର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବିଶ୍ରାମବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମହାଜନତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କଥା ବିଷୟରେ କୁହା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ବୁଣାଣିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ବୁଣାଣିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମାଣତଳ ଦୀପ ବିଷୟ, ଅଙ୍କୁର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୋରିଷ ଦାନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରେ ଆସୁଛି ଝଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଉ 100% ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଥକି ପଡିକି ସେ ଆଉ ଜାହାଜର ମଙ୍ଗର ସେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି କଣ, ଆଉ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। କଣ କହିଲେ ଯୀଶୁ? ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହବ। ଆର ପାରିକି ଯିବା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଥିବାର ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆର ପାରିକି ଯିବା, ତେବେ ସେମାନେ ସେଇ ନୌକାରେ ଭୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଏତେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କହିଲି, ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଯାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବାହୀ ନୌକାରେ ଅଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ବତାସ ଆସେ, ତୋଫାନ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସାମାଜିକ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଛୁ, ଅନେକ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ନୌକାରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଆର ପାରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ନେବେ। ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେଦିନ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ମଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଯିବା କଥା। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଝଡ଼ର ଢେଉ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆମେ ଭାବୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଦୋହଲି ଯିବ। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା? ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ସେଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡେ ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ। ସେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ନୌକାରେ ରହି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ବୀଜବୁଣାଣି ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସୋରିଷ ଦାନାର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଣୁ ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ଥକିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ଥକିଗଲେ, ତେଣୁ ଟିକେ ସେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ସେଦିନ, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେଦିନ ଆଉ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ବାହିକ ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାହିକ ଜୀବନ, ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନର ଯାହା ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଆର ସପ୍ତାহে ତା ପୁଅଟି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ
से विषय सचेतन हवा विषय से कहते आम कि प्रकार आग को सचेतन हवा से विषय दिन शिष्य मान जीशु कहते आ सब किसी जीशु ख्रीष्ट देखती जानती कि प्रकार प्रत्युत्तर देवाक हम आमको से कहती आ निस्तार पाइबापी टिके निस्तार पाइबापी बेले बेले आम चाहे था बेले बेले आम चाहे था टिके आराम हेबा टिके निस्तार पाइबा आ टिके दूर को जीवा एही प्रकार आम भावी था आउ जेतले आम ए प्रकार भावी था सेतले कौन हो जीशु ठार अनेक दूर को आम चली जाइए आम जीवन में अविश्वास सन्देह गुड़ाक आसी थाए तेणु आम जीशु ख्रीष्ट ठारे जदि से दिन था विश्वास करी तेबे केबे हेले मते नौकार आम भय कर न थांतु आजिकल सीना मंत्री माने आसिले आ सब आसिले जगिया चारिपट सुरक्षा बाहिनी रोचंती किंतु से दिन जीशु जो शिक्षा दौले कौन सुरक्षा बाहिनी नथिले जीशु सामना सामनी कथबार्ता करथिले जीशु को पाखक लोक माने माड़ी पड़ुथिले आ जीशु को साहाय्य मागुथिले जीशु रोगी मान सुस्थ करुथिले दिन दुखी दरिद्र असहाय व्यक्ति मान से आसीथिले आ लोक समूह जीशु ऊपर माड़ी पड़ुथिले किंतु से दिन कौन प्रकार सुरक्षार बाड़ नथिले आज यदि प्रशासन आसते अनेक सुरक्षा बाहिनी रोथिले ए विषय आम शिखा जे आ जीशु पाखर कौन सुरक्षा ना जीशु पाख चारिआडे आम ही रही था आ जीशु सामना सामनी होकर आम कथबार्ता हो आ से दिन जीशु कौन करते शिक्षा दौले सुस्थ दान दौले प्रेम देखाऊले से जीशु कहते शिष्य मान आस आर पारिकी जीवा आउ शिष्य मान मध्य अधिकांश मत्स्यजीवी थे आम मैंने जानू अधिकांश शिष्य मत्स्यजीवी थे जो देखुले ना जहाज नौकार से बसचंती आ देखुंती मेघ होती पवन होची नाली कलर पड़ी शीतल पवन बहुची से जानी पारुथिले निश्चय आज ह्रदरे कौन हम तरंग उठिब पवन हम बात्या हम प्रचंड आकार धारण कर शिष्य मैंने जानी पारुथिले माछुआ शिष्य मैंने से दूर जानी पारुथिले बात्या हम कि जीशु कहते आर पारिकी जीवा तांको मन भितर अच्छे निश्चय वर्षा हम पवन हम तरंग आसब बात्या आसब से मैंने जानी पारुछंती जेहेतु से मैंने मत्स्यजीवी मैंने सब मैंने समुद्र रोते तेणु से मैंने जानी पारुछंती आज निश्चय आउ तरंग उठिब बात्या हम किंतु से मैंने किछि न कहि चुप रही जीशु तो कहते आस आर पारिकी जीवा आ से मैंने आर पारिकी जाउछंती शिष्य मान जीवन में एक चिंतार विषय थिला माने से मैंने चिंता करुछंती आज निश्चय ह्रदरे आउ निश्चय पवन हम वर्षा हम तरंग उठिब बात्या हम जानी पारुछंती आ मन भीतर से माने चिंतार विषय रही किंतु आह्वान करिबार जो प्रारंभिक समय थिला आ से माने से बुझी पारनांती से माने आश्चर्य कर्म देखुछंती एपर्यंत से मन उपलब्धि नथिला जे से ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्ट से आम मान को रक्षा करेंगे से आम मान क्रूसरे प्राण देवे से आम मान जीवन देवे से ईश्वर द्वारा प्रेरित होती यही कथा शिष्य मैंने से पर्यंत जानी पार नथिले शिष्य मैंने झड़ मध्य जीशु ठारू कौन शिखिले जीशु ठारू कौन शिखिले से जीशु ठारू शिखिबा विषय होची आ जीशु ख्रीष्ट जो मंगरे शोइछंती एमाने चिंतार कारण घारी होउछंती आ से माने पूर्व समय देखिछन से शिक्षा से आश्चर्य कर्म सब देखिछन तथापि से माने भावी पारनंती जे ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्ट आम संगरे अछंती आ जीशु जहाँ प्रमिश करती जीशु जहाँ प्रतिज्ञा करती ताहा से करती तेणु देखिबा इथे प्रतिज्ञा करछन जीशु कौन आस आर पारिकी जीवा शिष्य मैंने झड़ मध्य जीशु जो शिखिले आगमन मध्य झड़ आसिले जीशु को आउ जदि पुनर्बार झड़ आसो से माने जीशु को स्मरण करेंगे जो प्रतिज्ञा जीशु कर आस आर पारिकी जीवा से प्रतिज्ञा अनुसार से माने झड़ू पार हे झड़ू से त्राही पाइबे निसंदेह ह्रदर आर पाखक से पहुंची पारे किंतु से परिस्थिति एते माने तांको मन भीतर द्वंद्व गला से चिंतारे पड़िछंती से माने भावुछंती परिस्थिति हम कि प्रकार उद्धार करिवु आमे समस्ते मलु जीशु सोई पड़िछंती आराम रे आ पृथ्वी रे एमिति कोनोसी व्यक्ति नाही जीशु जहा कहंती ताहा होई न पारे जीशु जहा कहिछंती ताहा हबो तेणु जीशु कहिछंती आस आर पारिकी जीवा निश्चय से माने आर पारिकी जीवे आ बात्या आसला आ पवन हैला तरंग उठिला ए प्रकार अवस्था आ शिष्य माने देखुछंती चारिपट नौका अछि खाली तांको नौका गोटे नाही आ से नौका अछि लेखा अछि सेते से लोक समूह परित्याग करी से जेपरि थिले सेही परि ताहांक नौकारे सांगरे घेनी गले पुनी अन्य नौका मध्ये ताहांक सहित थिला खाली जीशुंकर गोटे नौका नथिला अन्य नौका मध्ये थिला किंतु एते फरक अछि प्रिय भौणी माने आ जो
ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନୌକାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ହଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆମ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚାରିପଟ ଯେତେ ନୌକା ଥିଲା ସେଠି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ପବନ ଆସିଲା, ତୋଫାନ ଉଠିଲା, ତରଙ୍ଗ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସବୁ ନୌକା ବୁଡିଗଲା, ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆମର ଜୀବନ ନୌକାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବା କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ, ସେ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ମଲୁ ଏତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ ଶୋଇପଡିଛୁ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଟିକେ ଆରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କହି 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 ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନାଥ କରି ଯାଇନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଠେଇଛି। କେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଜଗତରେ କଣ ହଉ, ମୋ ପିଲା କଣ ଖାଇବ, ମୋ ପିଲା କଣ ପିନ୍ଧିବ, ମୋ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, ମୋର କି ପ୍ରକାର ଘର ହବ, ମୋର କି ପ୍ରକାର ଗାଡି ହବ, ମୋର କି ପ୍ରକାର ଗହଣା ହବ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାପା। ଆମେ ମା ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏମିତି କରେ ସେମିତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିନଥାଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆର ପାରିକି ଯିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଜି ମରି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିକି ମରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ବୁଡିକି ମରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଢୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଫରକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ନୋଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ନୋଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଆମକୁ କାମ ଦେବ। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହୁ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମ ଜୀବନର ଆଉ ଯଦି ପିଢିକୁ କିଏ, ଆମ ଜୀବନର ଗତିକୁ କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦୁଃଖ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ମାର୍କ 5:4 ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଫିଲିପ 4:19 ଯଦି ପଢିଲେ ଭଲ ହବ, ପଢିବେ କି କିଏ? ଫିଲିପ 4:19। ପଢୁନାହାନ୍ତି ଦିଦି, ଫିଲିପିଓ 4:19। ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସେ। ଆଉ ରୋମୀ 8:38-49 ପଢିବା ଘରେ ପରେ ପଢିବା। ରୋମୀ 8:38-39। ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ସେ ଲେଖା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭରସା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଡେରି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବୋଝ ବହନ କରି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତମର ଜୁଆଳି ସହଜ ଉଶ୍ୱାସ
ଆମର ଜୀବନ ଯେ ଏତେ ସହଜ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରି ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଥାଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ତାଙ୍କ ଭରସା ବାକ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ ସେହି ମାନେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଟେ, ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ, ତରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, ବତାସ ଆସିବ, ଯାହାକି ସାମାଜିକର ବିଷୟ ଦେଖୁ, ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ମାଣ୍ଡଳିକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିପାରୁନି। ଅନେକ ଝଡ଼ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଏମିତି ଝଡ଼ ଗୁଡାକ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରିପାରିନଥାଉ, ବହୁତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିଠିକି ଥାପୁଡି ଦେବେ, ଆଉଁସେ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯୁଗାନ୍ତ ଦେଖ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଝଡ଼ର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଆରାମରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତାହାଙ୍କ ନୌକା ସହିତ ଅନେକ ନୌକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନୌକା ସବୁ ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଦିନ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜ ବଳ ଶକ୍ତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏଠି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ଝଡ଼ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଅନ୍ୟ ନୌକା ସହିତ ଆମେ ସମାନ ନହଉ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ନହଉ। ଆମକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଜୀବନରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ କିଛି ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଭରସା ରଖିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଭରସା ରଖିବା ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ରଖିବା। ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଜୀବନ ରୂପ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ନୌକାରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟଟାକୁ କହିବାକୁ, ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଦେବାଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ସାହସ ଧର, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମୁଁ ଜଗତରେ ସହିଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ସାହସ ଧର, ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆସିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଜୟ ପାଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ, ଅନେକ ହଜାର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କଲା ବେଳେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଆମେ ଶେଷରେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଆମେ ବହୁତ ବୋଧେ ପାପ କରୁ ଯେ ପାପର ଭାଗୀ ହେଇପାରୁ ବୋଲି ବେଳେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ହେଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ବାଧ୍ୟତା ଯଦି ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଝଡ଼ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଆସିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଝଡ଼କୁ ସେଦିନ ସେ ପଠେଇଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଝଡ଼ ଆସିବ, ତଥାପି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇ, ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ ହୋଇ ରହିବେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଘାରି ଦେଇଥାଏ। ଭୟ ଥାଏ, ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଏସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଘାରି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସମସ୍ୟାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ
ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ? ସୁରକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୌକା ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଆମେ ହେଇଯିବା। ଆମ ଜୀବନ ରୂପ ନୌକା ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା, ବିନାଶ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମ ଜୀବନ ରୂପ ନୌକାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଭୟ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ? ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଭୟ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଝଡ଼ କ୍ଲେଶ ହେଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ ଆଉ ଅସହାୟତା ମନେ କରୁ, ନିଃସଙ୍ଗ ଆସୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ପାପ କରିଛୁ ତେଣୁ ଏସବୁ ହୋଇଅଛି। ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଉନ୍ନୟରେ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ କରନ୍ତି। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମାନେ ଭରସା ରଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ 4 ପର୍ବରେ, ମାର୍କ 4 ପର୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କଲୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି, ଆମେ ମଲୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଲୁ। ତା ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଲା, ପୁଣି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତରେ ନୌକା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମୁଣ୍ଡରେ ମୂଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଭଳିଆ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଚୁପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର। ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ପଦରେ, ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତି ମାନିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର, ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ବିରକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ତୁ ନିହ, ଚୁପ୍ କର ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ସେ ପବନ, ବର୍ଷା, ତରଙ୍ଗକୁ, ବାତ୍ୟାକୁ ସେଦିନ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା! କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି! ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରକେ ଆଉ ପବନ, ତରଙ୍ଗ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମାନୁନାହୁଁ। ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ସେଦିନ ପବନ ମାନିଥିଲା, ତରଙ୍ଗ ମାନିଥିଲା, ବାତ୍ୟା ମାନିଥିଲା, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆଉ ନ ମାନି ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭୀରୁ? ଏ କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହଉଛ? ତମମାନଙ୍କର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏତେବେ କିଏ ଯେ ପବନ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି? ଦେଖ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ? ସମୁଦ୍ର, ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି, ଏ କିଏ ପବନକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ, ବାତ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାସନା ଯାଉଛୁ, ଘରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ମିଟିଂକୁ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଧା କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ମନରେ ଆମର ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଯୋଉ ଧୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିକି ଆମ ଜୀବନ ନୌକାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।